परदेश में जोवा नहीं मळतुं बापू। अमे खूब 17 देश में मायो आयर रखड़ीए 17 देश में पृथ्वी पर तो आटो फरी गयो छो साहेब, पण कृपा तो तमारी ने बधाई है। आ तमारी सामे बेसीने वधारे जे बोलूं छुं एनुं कारण एटलुं ज छे के तमे मने पहेलाय ओळखता था। शुं हतुं मायामां? आईली एटली केरियोनी पेटियो भरीने जातो त्यारे ए वधी वधीने 3000 નું ભાડું થાતું હતું સાહેબ ઈ સમયમાં। એમાં ગાડીના હપ્તા ભરું, ગાડીના હપ્તા ભરાઈ રહ્યા, ડ્રાઈવરના થોડા ઘણા, કલિન્ડરના દેવાના, ત્યાં ટાયર ફાટ્યું હોય। 4 ટનની ગાડીમાં સાહેબ તેથી 11 ટન ભરતો। 120 પેટી કેરીની બધી માની લો કે 80 90 100 કિલોની ગણતરી કરી લો, અને આ બધાને ખબર છે काई नहोतुं माया में। आज ईज माया ने एक रात ना 3.5 लाख आपे तोय टाइम नहीं मळतो, तोय टाइम। अने पाछा घणा मन फोन करे हमणां बधी नोटोनुं ज्यूं हूँ। अरे साधुनी साक्षी में बैठो छो साहेब, दिवाળી आवे एटले माया आयरनुं बेलेंस 0 होय छे। हूँ जे करतो होय मने बापू बहु मोटुं व्यसन गળી गयुं छे साहेब। ये व्यसन एवं है कि क्या गाय भूखी भाड़ी जाओ तो गौशाला में केटलू दई दो मन खबर नहीं रहती। कोई साधु नो आश्रम हो लायक हो तो कई जाहरात नहीं करतो। मारा बाप अत्यारे 650 छोकरा मारी पासे भणे, 200 ने 575 तमारा विस्तारना घणा छोकरा है। अने भणतर एवं आपू छूं कि छोकरा ने गमे भरती में जावुं होय ने पछी तो ट्रेनिंग न लेवी पड़े साहेब। खेले गुजरात में साहेब हमणा जे हमारा गुजरात लेवल की स्पर्धा थी एमां 13 स्पर्धा थी, एमां 11 स्पर्धा में फर्स्ट आव्या होय ते रामकृष्ण स्कूलना छोकरा आव्या। मारी दीकरीओ 9 धोरण थी 12 धोरणनी कोई पण दीकरीना हाथमां राइफल आपी गयो अने बोटलनी माथे चण्यानो दाणो मूकी गयो, जो उडाड़ी नाखे नहीं ने तो साहेब मैं अभ्यास न करायो कहेवाय साहेब। बाकी पाठ्यपुस्तक तो ए तो 100% सवाल नहीं। 24 छोकरा माली 4 छोकरा MBBS में जाए, 24 साइंस ना घणा विद्यार्थी बी ग्रुप माली जेटला 24 था एमां साहेब 4 छोकरा MBBS में। मारा गामडाना अभण मावतरना छोकरा अने मारा छोकरानी अंदर एवी दाजू नखावुं छुं के ने एटलुं पूछूं कि आमां तमारा कोई छोकरा कोई कलेक्टर नो दीकरो छे आमां के नहीं, कोई DSP नो दीकरो छे ता के नहीं। त्यारे छोकराने एवुं धरबुं के तमे धारो ने तो तमारा बाप ने DSP नो बाप बनावी शको, तमारा बाप ने कलेक्टर नो बाप तमे बनावी शको, तमारा हाथ में छे। अने जुच्छा फेर जे मारा बाळको भणे छे साहेब, फी आवे छे ने एनथी 1.5 तो हूँ अंदर खर्चो कर नाखतो। अने पूंजे मोरारी बापू एम कही देता होय न्या वार्षिक उत्सव में आवी के दीकरा आवुं ने आवुं करतो रहे, घटे न्या बैठा साहेब खोखारा जीवाड़ी दे पछी हे अने क्यांथी लेवा केटला लेवा केम लेवुं ई मने आवडे। अने आ प्रोग्राम आ पैसा थी छोकराना जबला न लेवाय साहेब। न लઉં ने तो घरे रहू नहीं एके दी अने वेल्यू नहीं काई। ई तो मर्सिडीज ना 1.25 करोड़ छे ने એટલે જોવા નીકળે, મર્સિડી નીકળે 1.25 કરોड़ ની। લ્યુના 1000 માં 3 મળે। આગળ લ્યુનાના જો 1.5 લાખ હોત ને તો એની ઓન બોલાતી હોતો। તમારી કિંમત શું છે એની ઉપર ધ્યાન રાખજો, તમારી સ્ટાન્ડર્ડતા શું છે એના ઉપર આધાર રાખજો। અને ભણનારા વિદ્યાર્થીઓને બધાને કહું છું, જ્યાં ભણો છો ત્યાં મારા બાપ તમે ભણી શકો છો, એવું નથી કે ત્યાં તમે ન ભણી શકો। તાકાત તમારી હોવી જોઈએ, ભલે ગમે સ્કૂલ હોય। તમે શું કરવા માંગો છો? આ સૂર્ય ઉગે છે ને હાથ में છે ત્યાં સુધી બાપુ એકલો અગ્નિ જ વરહે છે, પણ કોઈનું કપડું નથી દાગતું। પણ એક બિલોરી કાચ તમે લઈ લ્યો। યુવાન મિત્રો ખાસ સાંભળજો, મારા બાપ હાસ્ય તો खूब करो पण क्यारेक क्यारेक आवी वात आवती होय ने तमारा माटे स्पेशल आवती होय। एक बिलोरी काच तमे लई लो 2.5 बाय 2.5 इंच नो होय छे सूक्ष्मदर्शक लेंस। ई 2.5 बाय 2.5 इंच ना किरणों ने पूंजाभाई एकत्रित करीने त्या तमे टीलडी पाडो ने એટલે અહીંયા આગ થઈ જાય છે। શું કામ? વિખરાઈ ગયેલા કિરણો હતા એટલે અગ્નિ નહોતો દેખાતો, પણ એ કિરણો એકત્રિત થઈ ગયા। હવે 2.5 બાય 2.5 इंचના કિરણો એક થાય છે તો આ અગ્નિ થાય છે, તો 5 બાય 5 ફૂટના કરે તો કેવું થાય? एम दोस्तों, मारा युवान मित्रों, मारा विद्यार्थी भाईओ जे भणो छो तेने प्रार्थना करीने एटलुं कहो के तमे जो एटली ज भूल पड़ी जाए
એ રોજ અહીંયા છે, છતાં તમારા બધાનું ધ્યાન ન્યા ગયું છે. હું આગળ વયો જવાનું. આ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું ને એ જ ભણતર. આપણે અભ્યાસમાં પાછા પડી છે એનું કારણ એ છે કે આપણી બુદ્ધિને વિખરાઈ ગયેલી રાખીએ છીએ. ઘડીક આમ નાખીએ છીએ, ઘડીક આમ નાખીએ છીએ. પણ કેવલ ને કેવલ જે તમારે બનવું છે એની ઉપર ધ્યેય લગાવી અને તમારી બુદ્ધિને કેન્દ્રિત કરી નાખો. અને જે ફડાકો ન બોલે તો હું ગાવાનું બંધ કરી દઉં ભલા માણસ. હે નક્કી હું નાનો હું હકીકત કહું, ભણતો ત્યારે પણ મને આ બુદ્ધિમાં સાહેબ મને રામભાઈ આ જ મગજમાં થતું કે આપણે આખી સ્કૂલ હોય એમાં અમુક જ વિદ્યાર્થીના નામ આચાર્યને કેમ આવડે છે. આચાર્ય શ્રી બેઠા છે. આપણું આખું ગામ હોય એમાં ગામના નામ લેવા હોય વડીલોના, તો અમુકના નામ કેમ? એટલા પોલીસ ઓફિસર હોય તો અમુક જ પોલીસ ઓફિસરનું નામ કેમ? એટલા બધા 650 કરોડ સંતો કુંભના નિયમ પ્રમાણે, તો આ અમુક જ સાધુડાના નામ મોઢે કેમ? તો તમે જે ક્ષેત્રમાં છો એમાં તમારું નામ કેમ નહીં? તમે એટલું જ મૂકી ગયો તો હું કેમ નહીં? ઈ મેં મૂક્યું છે ને ત્યારે આજ માયો આયર બન્યો છું. તો હું મારા ક્ષેત્રમાં કેમ નહીં? આ જો બધાને મગજમાં આવી જાય તો મને નથી લાગતું કે તમે જે બનવા માંગો છો એમાં બિલકુલ અઘરું પડે. ચાલો માણસ પ્લેન બનાવે છે તો આપણે ખાલી પ્લેન ચલાવતા ન શીખી શકીએ? માણસ ચંદ્ર ઉપર જેટ વયો જાય છે તો એની ગતિ માપતા આપણે ન શીખી શકીએ? કેમ? અને એટલી જ બુદ્ધિ તમે તમારા એ બધું મૂકી અને તમારા લક્ષ્ય ઉપર લગાવી ગયો. કારણ કે ગુરુ દ્રોણે એમ કીધું કે લેજો એ હામાં ઝાડ છે, ઝાડ ઉપર પક્ષી બેઠું છે, એ પક્ષીની આંખ વીંધવાની છે. ત્યારે દુર્યોધનને હાથમાં બાણ આપ્યું. જો જોઈ દેખાય કે હા વૃક્ષ છે, પછી તાકે પક્ષી છે, પછી તાકે એની આંખ દેખાય. અર્જુનનો છેલ્લે વારો આવ્યો ત્યારે કીધું કે લેજો અર્જુન તને શું દેખાય? ત્યારે કીધું ગુરુજી મને કેવલ આંખ દેખાય છે, કારણ કે મારે લક્ષ્ય આંખનું છે. મારે ઝાડ હારે કોઈ લેના દેના નથી, પક્ષી હારે કોઈ લેના દેના નથી. તમારું લક્ષ્ય એ જ તમારું સિદ્ધ હોવું જોઈએ, તો એ કોઈ દિન વાંધો ન આવે. પણ આપણે તકલીફ શું છે, આપણે બીજું બહુ જોવા મળી, બીજું બહુ. અને તમને બીજું કહું, તમારે મોટું થવું હોય ને તો અબજસ લેવાની તૈયારી રાખજો. જ્યાં સુધી તમને અબજસ ન મળે ત્યારે માન લેવાનું કે તમે મોટા નથી. આ ભગવાન, આપણે ભગવાન શું કામ કહીએ ભગવાનને? કારણ કે આખી દુનિયાનો અબજોનો ધણી ભગવાન. દાખલા તરીકે તમે કોલેજ પહેલી પસાર થાવ અને કોલેજ પાસેથી નીકળો અને વિદ્યાર્થી તોફાન કરતા હોય કોલેજિયન, તો એના તમે પ્રિન્સિપાલને જઈને કહો કે તમારા વિદ્યાર્થી ભાઈ તોફાની બહુ છે યાર, બહાર બહુ તોફાન કરે. તાકે હાઈસ્કૂલમાંથી જ આવ્યા, કોઈને ભૂલું તો ગણવી જ નથી. હાઈસ્કૂલમાં જઈને પૂછો કે આ તમારા વિદ્યાર્થી તોફાની કેમ? તાકે પ્રાથમિક શાળામાંથી જ આવ્યા. પ્રાથમિક શાળામાં જઈને પૂછો કે તમારા વિદ્યાર્થી તોફાની કેમ? તાકે બાલ મંદિરમાંથી જ આવો લોટ આવ્યો. બાલ મંદિરમાં જઈને કહો કે આ છોકરાઓ તોફાન કેમ કરે? તાકે એના માવતરે જ આવા મોકલ્યા. એના માવતરને જઈને કહો કે તમારા છોકરા આવા કેમ? તાકે ભગવાને જ આવા મોકલ્યા. અડિયો દડિયો ભગવાન ઉપર. અબજસ લેવાની તૈયારી હોય એ ભગવાન બની શકે, મોટો બની શકે. અને મજા જે આવે છે માણસને. નહીતર શું થાય, ઘણાને એમ જ થાય સારું જ બોલાય. સાહેબ ચૂંટણી આવેલી ને હજી આવશે આપણે 2017માં, વાજા વાગે છે. એક જણો અપક્ષમાં ઉભો રહ્યો, અપક્ષમાં, કોઈ પક્ષ નહીં. અને પાછો ભાષણ એમ કે કોઈ પક્ષ નહીં, કોઈ પાત નહીં, કોઈ નીચાણ નહીં. અને પછી ઓલા છેલ્લા દિવસો હોય ને, એ તો જ્યાં ચૂંટણીમાં ઉભા રહેતા એને ખબર હોય, છેલ્લા દિવસો હોય ને ત્યારે એમ થાય કેટલા ગામ લઈ લઈને કેટલા ભાષણ. કારણ કે કાલ માઇક બંધ થવાનો હોય બીજે દી. પછી જે જીપું જે ગામડામાં રખડક્યું હોય, ધૂળ્યું ખાઈ ખાઈને ગળાય બેસી ગયા હોય, એ બંધ ગળે જે સાહેબ જે અમુક અમુકને મેં ભાષણ કરતા જોયા છે. નમસ્કાર ભાઈઓ તથા બહેનો, જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય. મિત્રો, તમારા ગામમાં હું મત હાટું આવ્યો છું ભાઈ. એકવાર તમે મને મત આપી દો, પછી તમે શું હું જાઓ. છતાં કાંઈ પ્રશ્ન હોય એ કયો, હું આપને પગે લાગીને કહું, નવા હોળ ઊભા થાય ને એને પાડી દઈશું.
જેને જેમાં રસ હોય, જેને આવડત છે એને મળો ને સાહેબ. કોઈ પૂંજાભાઈ બેઠા ને વખાણ નથી કરતો, પણ એક નાનામાં નાની ઉંમરના જે કોઈ પહેલું વહેલું કોઈ ધારાસભ્ય થયું હોય તે પૂંજાભાઈ. તેથી આખી વિધાનસભામાં આથી નાની ઉંમરનું કોઈ હતું નહીં. હા, અને ભણતા તેદું નામ ઓળખ્યો. તમને એમ થાય કે આ ધારાસભ્ય છે માયા ઓળખ નહીં, ભણતા તેદું. અરે એમના બાપુજી અમારા ત્યાં શેરડીના મજૂર લેવા આવતા ત્યારથી ઓળખું સાહેબ પરિવારે. મારો ટેમ્પો મજૂર મૂકવા આવતો. અને પૂંજાભાઈ ત્યાં મવા ભણતા અને સાહેબ રજાઓના દિવસોમાં બોર્ડ આવતા. મારા જ ગામના એક બારિયા પરિવારના ભાઈ અમારા મામું હારે ભણતા. એટલે એના કોઈ ખોટા વખાણ નથી કરતો સાહેબ, પણ જેમાં જેને સૂઝ પડે છે એને આપો. આવડાને હાવ ગળું બેહી ગયેલું. એકવાર મને મત આપો, બસ બીજું કઈ નહીં. પછી તમે સવાલ હું જાવ સદા કઈ પ્રશ્ન હોય કયો. તો એક જણો ઉભો થઈને કે પ્રશ્ન બીજો કઈ નથી, તમારા બાપાના દાઢીના 2 રૂપિયા બાકી છે ભાઈ. એ ભાઈ ઘરનો મુદ્દો છે, ગ્રાન્ટ આવ્યા પછી જોઈ લેવું. હવે બાપની દાઢીના ગ્રાન્ટ માલિક કાઢતા હોય, એ ઘરનો મુદ્દો છે, એ નહીં બોલવાનો. બીજું કઈ હોય કયો. એક વડીલ ઉભા છે ને કીધું કે બીજો કાંઈ પ્રશ્ન નથી બાપા, અમારા ગામમાં શમશાન નથી. બસ 60 વર્ષ થઈ ગયા આઝાદીના, બેમાલી એક સરકાર અહીંયા નથી પોગી, માટે અપક્ષી આવ્યો છે. તમારા ગામમાં શમશાન નહીં, મને બહુ દુઃખ થાય. માટે મને એકવાર જીતાડી ગયો. એક શમશાન નહીં, ઘરે ઘરે શમશાન નો બનાવ્યો, મારું નામ ગુગલું નહીં. તે ગામે મત નો દીધા ને માર્યો કે આને ટાળી ગયો. અરે બાપુ હમણાં એક મારા દરબાર મારા ઘણા મિત્રો ને એક દરબાર આવ્યો મારી પાસે. મને કે માયાભાઈ આમ આદમીમાં જવાની બહુ ઈચ્છા થાય. મેં કીધું તો વૈયા જાવ ને. મને કે નિશાન નડે. મેં કીધું કેમ. મને કે આખી જિંદગી તલવારી ઉપાડ્યું ને છેલ્લે હું હાવણા હાથમાં લેવા. હું વાત એટલી જ કરું છું કે આપણને સારું લાગતું ત્યાં જાઓ, બાળકોને ખૂબ ભણાવો. અને એક ત્રીજી વાત, આ મોબાઈલનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરો. જીઓ આવ્યું છે, અરે તો છોડો ભાઈ, વાઈફાઈ થી માંડીને ઇન્ટરનેટ ચાલુ છે. દુનિયાની તમામ જાણકારી તમારા મોબાઈલમાં મળી જશે. અભ્યાસ કરતા હશો તો અભ્યાસની પણ એડવાન્સમાં. પણ બેઠેલા યુવાનોને પગે લાગીને કહું, તમારા દીકરો ઘડીક થઈ જાવ. મારા બાપ એવું લાગતું, તમારા દીકરા તરીકે કહું કે આની અંદર ડાઉનલોડ ભારતના સંતાનને સારું લાગતું હોય એવું કરજો પ્લીઝ. નહીતર એટલું જેટલું સારું છે એટલું જ ખતરનાક છે, બુદ્ધિ બગાડે છે. તમે કોનું સંતાન છો, તમારો બાપ કોણ છે, તમે ક્યાં કુળની વ્યક્તિ છો, તો તમારે કેવું જોવું જોઈએ એનું પૂરેપૂરું ભાન હોવું જોઈએ સાહેબ. કારણ કે જે તમારા બોડીને ટચ થઈને રહે છે એમાં તો કમસે કમ પવિત્ર વસ્તુ રાખો. હમણાંથી દરેક પ્રોગ્રામમાં કહું છું, મને કોઈ લેના દેના નથી મારા વાલા. પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ થતી જાય છે. આ બાજુ સારું જ છે, નો પ્રોબ્લેમ. પણ કોઈ બાપ એમ કે દીકરા લાવ્યો તો તારો મોબાઈલ જોવા દેતો, તો ફટ દિન આપે એવા કેટલા છોકરા ગોતવા જવા પડે સાહેબ. ઉભે રહ્યો કે બાપા આમ જો ઉભે રહ્યો, લોક ખોલતો, લોક ન ખોલતો હોય, અમુક વસ્તુ ઉડાડતો હોય. મારા દરેક યુવાનોને તમારા ભાઈ તરીકે વિનંતી કરીને કહું કે આની અંદર આપણી પેઢીઓને સારું લાગતું હોય એવું ડાઉનલોડ કરજો. એટલા થોડા ઘણા સંકલ્પ કરતા થઈ જાય ને. અરે આમાં તમારા અભ્યાસ માટે કાઢી લો ને. હું આમાં સાહેબ, હું જીપીએસસી ના પેપરો જોવામાં બેઠો કે ગયા વર્ષે શું પેપરોમાં હતું. માયો આયર ભણ્યો નથી, 10મામાં નાપાય છે, પણ અત્યારે યુપીએસસી ની પરીક્ષામાં બેઠો તો ઘરે નીકળી જાવ હો હરવો. પણ હવે એમાં જવું નથી, કારણ કે એમાં કલેક્ટર થાય તો 1.5 લાખ પગાર હોય આખા મહિનાનો. હું એક દિવસના 3.5 લાખ લઉં છું, એમાં મારે શું કામ જવું જોઈએ સાહેબ. અને પ્લસ પાછો આવી મોજ કરાવું છું દુનિયાને. અને ત્રીજી વાત, લઉં છું એની પહેલા લઉં છું, તમારી પહેલા કોઈ લીધા જ નથી. તમે તો મફતમાં મોજું કરી છે યાર. એનો બદલો મને મારો નાથ આપે છે. હે માયા આયર, તું દુનિયાને લહેર કરાવી છો.
અને ત્રીજી વાત એ કહું કે આ સંતથી માંડી સમાજ સેવકથી લઈ અને આ ભારત વર્ષના તમામ કલાકારો એના પરિવાર માટે જન્મતા જ નથી. આ સંતો બેઠા છે, જન્મા છે એના કુટુંબમાં, નીકળી ગયા સમાજમાં. કોઈ પણ લોક સેવક જન્મો છે એના કુટુંબમાં પણ નીકળી ગયો સમાજ સેવામાં. સાહેબ, આ કોઈ પણ અમારો ભારત વર્ષનો કોઈ પણ કલાકાર જન્મો એના કુટુંબમાં પણ નીકળી ગયો છે સમાજમાં. ભલે અમે ગમે એટલા ગમે જે કઈ પેમેન્ટ બધું છોડો, પણ અમારું શારીરિક સુખ શું? અમને ગાડીઓમાં હોવાનું તૂટ્યું વાળે. અને કહેવા ગયો સાહેબ, આ ગમે એ વસ્તુ થાય છે ને એ માયો આયર નથી બોલતો, કોક અંદર આવીને બોલીને વયો જાય છે પાછો. મારી બોડીનો ઉપયોગ કોક કરે છે. એમ જે ક્ષેત્રમાં જવું એ ક્ષેત્રના તમે ભૂવા થઈ જાવ સાહેબ, એના અવતાર તમને આવશે. એ પેપરો લખીને વયો જાય, તમારો ઈષ્ટ પેપરો લખીને તમારી બુદ્ધિને જાગૃત કરશે. તમારે નેટ ચાલુ કરી દેશે. એક આ કચકડાનું રમકડું જો એનું નેટ ચાલુ કરો અને એની માહિતી આકાશમાંથી મેળવી શકતો હોય તો મારા નાથે આ બોડી બનાવ્યું છે અને એનું નેટ ચાલુ કરો અને જો સાહેબ આખા વેદ ન ઉતરે તો હું ગાવાનું બંધ કરી દઉં. ઓટોમેટિક આવે સાહેબ. આ મને સોગંદથી કહો, આ સંતોને હાજરી છે ને કહું, મને હાર્મોનિયમ નથી આવડતું. હું એકલો બેઠો હોઉં તમે મને કહો કે 2 સુર વગાડી દે, માયા આયર સાહેબ ગોથું ખાઈ જાય, નથી આવડતું. પણ અહીંયા બેઠા પછી કેમ આંગળી વયું જાય મને ખબર નથી રહેતી. શું કામ? એ ફાઉન્ડેશન બનાવો, અંદર કોક આવશે. ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી ભાઈ જેથી મારા ઘરે મહેમાન થયા ત્યારે મેં એને પૂછ્યું કે અત્યારના તમામ હીરો જેટલા કલાકારો એને બધાને મારા પ્રણામ, પણ ઉપેન્દ્રભાઈ તમે જે પાત્ર ભજવતા એ પાત્ર ભજવતા હોય એવું ન લાગે. રાજા ભરતરી તો ભરતરી જ લાગે, માંગડા વાળો તો માંગડા વાળો જ લાગે, રા નવઘણ તો રા નવઘણ જ લાગે. આનું કારણ શું? આનું રહસ્ય મને કહો. ત્યારે માણસ જમતા જમતા અટકી ગયા હતા અને આંખમાં બાપુ આહુડા હતા અને એણે એટલું કીધું કે માયાભાઈ, મારે જેનું પાત્ર ભજવાનું હોય ને એનું 1 મહિનો અનુષ્ઠાન કરતો. માંગડાવાળાનું પાત્ર ભજવું ત્યારે હું ગીરમાં આવી અને 1 મહિનો માંગડા ડુંગરે મેં અનુષ્ઠાન કર્યું અને એટલું કીધું કે હે વીર માંગડા, તારે કેધા વગરનું કાંઈ રહી ગયું હોય મારામાં પરકાયા પ્રવેશ કરીને મારા હાથથી કરાવજે. અને માયાભાઈ એટલા બધા પાત્રો ઉપેન્દ્રની અંદર ઘૂસી ગયા છે કે આજ મારા ગોઠણ હાલતા નથી, મને નીંદર આવતી નથી. હું આંખ વીચું છું તો ક્યારેક ભરતરી જાગે છે, હું આંખ વીચું છું તો ક્યાંક માંગડાવાળો આવે છે, ક્યારેક આંખ વીચું છું તો જેસલ જાડેજો આવીને ઊભો રહી જાય છે. આ પાત્રોને મેં ભજવા છે. અને ત્રીજી વાત માયાભાઈ કે માન્યમાં નહીં આવે. રા નવઘણ જેથી બન્યો સિંધમાં જવાનું જે શૂટિંગ હાલતું હતું દરિયાને કાંઠે, અને ત્યારે એડિટિંગ માટે આ કોમ્પ્યુટર નહોતા, તો ભાલા ઉપર ભાલાની નોક ઉપર આવી વરુડી આવી અને કાળી ચકલી થઈને બેસે તો હવે એડિટિંગ કરવું કેમ? રમકડાની મૂકી દેવી. અમારા પ્રોડ્યુસરે કીધું કે જે આકાશમાં ઉડતી હોય એનું શૂટિંગ કરી લઈએ અને ક્ષણિક પૂરતી એક સીથરાની બનાવી અને ભાલાની નોક ઉપર મૂકી દઈએ. ઉપેન્દ્રભાઈ કે મેં ના પાડી હતી કે મને હવે 15 દી આપો, 15 દી પછી શૂટિંગ થશે. અને 15 દિવસ આવી વરુડીનું એને અનુષ્ઠાન કર્યું અને મેં એટલું કીધું કે હે માં વરુડી, તેદી જો 1200 વર્ષ પહેલા નવઘણને ભાલે બેઠી હો તો આજ હું આ યુગનો નવઘણ 21મી સદીનો નવઘણ તમારી પાસે આવ્યો છું. અને એકવાર ચકલીથી આવી જાય એટલે મને પુરાવો મળી જાય. અને સાહેબ 15 દી પછી શૂટિંગ ચાલુ કર્યું, 3 ટ્રાય કરી અને પ્રોડ્યુસરે કીધું કે ઉપેન્દ્રભાઈ તમે પાગલ થઈ ગયા છો. અને ત્યારે ઉપેન્દ્રભાઈ કે હું એટલું જ બોલ્યો હતો કે આ છેલ્લી ટ્રાય કરી લઉં, નહીં તો આજથી શૂટિંગ પૂરું. હું કોઈ દિવસ ફિલ્મમાં નહીં ઉતરું, આજ જો મારું અનુષ્ઠાનમાં જો મને સત્ય ન દેખાતું હોય તો. અને સાહેબ 4થી વાર જ્યાં વરુડીની જય બોલાવી અને ભાલું ઊંચું કર્યું રામભાઈ, ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદીના શબ્દો કે સાક્ષાત ચકલી આવીને ભાલાની નોક ઉપર બેહી ગઈ હતી સાહેબ. એ રા નવઘણ ફિલ્મની અંદર એ ચકલી ડબિંગ નથી, હકીકત છે. તો એક આ દેશનો એક કલાકાર સાહેબ એનું અનુષ્ઠાન કરે અને નવઘણ બની જાય અને વરુડીને ચકલી બનીને આવવું પડતું હોય. આ તમારા તમામ ક્ષેત્રની અંદર તમારો પોતાનો ધ્યેય હોવો જોઈએ. તો હું શું કામ પાછો પડું સાહેબ? હું શું કામ આવું ન કરું? આ વિશ્વાસના ભરોસા દેવા માટે ગામડે ગામડે રખડીએ છીએ મારા વાલા, કે આ દેશમાં આવું કંઈક તત્વ છે ને છે. અને એ ભરોસા હારે જે જીવી જાય ને એને કોઈ વાંધો નથી આવતો. આ સંતોને કોનો ભરોસો? તમે વિચારતો કરો. અરે છોડો, મારા દેશનો યુવાન, મેં તમને કીધું ને કે દરેક ક્ષેત્ર માટે એ જન્મે છે એ તમારા મા બાપ સાહેબ બરાબર, પણ એ હકીકત નથી યાર. એ તમારું ઉતરવાનું એક પ્લેટફોર્મ હતું યાર. એને ધન્યવાદ આપો કે આવી જનેતા મને મળી, આવો પરિવાર મને મળ્યો. પણ નહીં,
તમે કોક માટે જન્મ્યા છો. અને જો આવું ન જ હોત તો આ દેશની કોઈ માં એના દીકરાને મિલિટરીમાં ભરતી ન કરત. સાહેબ આ નોકરીઓ ઘણી મળે છે, કારણ કે જન્મો છે તો દેશના હિમાલય હાચવવા માટે જન્મો છે. અને ઈ એમ કહેવાય કે અત્યારે ત્યાં જાગે છે એટલે અહીંયા આપણે ડાયરા કરીએ છીએ. ઈ હિમાલય હાચવીને બેઠા છે. અને તમને ત્રીજું ઈ કહું કે એમાં જેટલા જેટલા પેલા શહીદ થયા છે ને એના ઈ જ પાછા આવે છે. વેમ હોય તો કાઢી નાખજો સાહેબ. ઈ જ આ બોડીનો ઉપયોગ કરીને કે હાલો પાછા ભરતી થવા વયા જાય. નહીતર આ યુગમાં કોઈ ભરતી થવા જાય યાર? માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ગુણું ઉપાડી લેજો, પણ ન્યા યાર ક્યાં જાવું? સલામ કરો મારા દેશના યુવાનોને કે પોતાના પરિવારને મૂકીને મારો બાપી બરફવાળી જગ્યામાં એમ કહેવાય એવી ઠંડીની અંદર એમ કહેવાય કે ભારત માના રખોપા કરે છે. અને આજ 16મા દિવસે, વર્ષના 16મા દિવસે ભગવાન આશુતોષ મહાદેવ, ગંગનાથ મહાદેવને અને ભગવાન સોમનાથને આરતી કરીને હાલ્યો આવું છું. આજ ભગવાન સોમનાથને પ્રાર્થના કરીને, ગંગેશ્વર મહાદેવને પ્રાર્થના, ગંગનાથને પ્રાર્થના કરીને એટલું કહે હે મહાદેવ, અમારા પાસે જે શક્તિ છે એ અમારા પરિવાર માટેની, અમારા કામ પૂરતી જે છે, બાકીની જે વધારાની જે શક્તિ છે એ મારા દેશના યુવાનોને આપજે, જેથી કરી અને આ દેશના રખોપા થઈ શકે ભલામણ. અને એવો જે આજનો ભગવાન ગંગનાથ મહાદેવનું સાનિધ્ય અને ગરાળ ગામ, અને આ ગામમાં જ્યારે આવો ઉત્સવ છે ત્યારે ઘણું બધું બોલવું છે, પણ હજી દરેક કલાકારોનો એક એક હરખો રાઉન્ડ આવી જાય પછી પાછા હાવ આપણે મારો બાપુજી હવાઈન કરશું. પૂજાભાઈને 15 મિનિટમાં નીકળી જાઉં છું, પણ કીધું એટલે પછી બેઠા છે. એનો પણ હું આટલી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આગળનો દોર પાછો હું પ્રતાપભાઈ બારોટને વિનંતી કરું કે આપ પધારો. 1.5 લાખ છૂટા વહી ગયા છે, આની આ ચર્ચા હાલે છે. હા બેચો બેચો. બારોટ દેવે કીધું કે માયાભાઈ મોજમાં છે. આ બાજુ એવું કહે તો કંઈક નોખું સમજે. એવું કઈ છે નહીં. પણ જે યજ્ઞમાં આમ તો દવે પરિવાર બેઠો છે, એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. સંતો જે અહીં બેઠા છે. અને હવે બાપુ આ ખરો ડાયરો બેઠો, ગુલ રહે ગુલશન રહે ગુલ કે પત્તે ચલે ગયે, गुल रहे गुलशन रहे गुल के पत्ते चले गए, अब अच्छे अच्छे बैठे रहे और मिसको लिए चले गए. ફરમાઈશો તો એટલી બધી કરે છે કે 2 દી રોકાય ત્યારે મેળ આવે એમ છે. પણ એમાં શું છે, આપણી પાસે જાહેર ગમે એટલી હોય પણ કબૂતર કેટલા છે એટલી શેણ ન ખાય. પણ સંતો બેઠા છે ત્યારે એક કવિ કાગની બાપુ આ પંક્તિ મને બહુ ગમે છે. અને આ પંક્તિ ઉપર જ, આ વાત ઉપર જ અમે આપણે હાલતા હોઈએ છીએ.